وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبريء ممن لا يؤمن بالله لا يؤمن بالقدر وجواب القول في حقه. قال الإمام مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बिस्मिल्लाह ज़िक्र करे ना बिस्मिल्लाह नवरुस हमद प्रकार ये हमद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन द हमद नवरुस का दुरूद ज़िक्र करे बिस्मिल्लाह व हमद हदीस मुबारक में साबित है हमद व हमद हदीस में साबित कुल्लु अम्रिन दी बालिग ला युब्दअ बिअल्हम्दुलिल्लाह फहुव अब्तअ। कुल्लु रिवायत कराती कुल्लु अम्रिन दी बालिग ला युब्दअ बिहम्दिल्लाह फहुव अब्तअ। दरेम रिवायत कराती कुल्लु अम्रिन दी बालिग ला युब्दअ बिहम्दि फहुव अब्तअ। और कुल्लु रिवायत के अज्जामो रागले दा हमद वैल दा हम साबित की दा हदीस बिस्मिल्लाह वैल दा हदीस ना साबित दा हमद नवरु से मा मुस्लिम दुरूद व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन दुरूद भी पर नबी के सलाम दा दुरूद वैल साबित किताब अल्लाह बारे साबित दी और हदीस बारे साबित दी और इजमा बारे साबित दी और कियास बारे और अक़ल बारे साबित किताबुल्लाह दुरूद व साबित की या वल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। हदीस नम साबित की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई खसूनी बिकरामात इज़ा ज़करतुमुल्लाह फज़कुरूनी मअहु मा पे यो इज़ाज़ सरखास मुहतमात यो इज़ाज़ राख इज़ाज़ है इज़ा ज़करतुमुल्लाह तात रब्बुल आलमीन या दुई फज़कुरूनी मालूमात अल्लाह सर याद तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक जिक्र शु व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन के नबी ने सलाम जिक्र और दल सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन दा मुहम्मद के मुबालगा ढेर दा महमूद ना दा महमूद दा सुलासी मुजरद और मुहम्मद दावा में तफरील दे मुझे के मुबारकत दिया था काला मुहम्मदिन हो या अला महमूदिन या अला हामिदिन हो खातिमुल अनबिया की नबी ने सलात व सलाम खातिम मा यख्तिमु बि तो दीन लाज़मी की दा नबी ने सलात व सलाम खातिम द अनबिया व दे खातिम द मुरसलीन व हम दे अनबिया ने सलाम को पैगंबर सलाम खत्म शिवी न मुरसलान खत्म शिवी जिक्र नबी का आम है और रसूल खास के खातिम दे अनबिया और शुरू को तरीके औलाद सर खातिम दे मुरसलीन व अला जमीअ अल-अनबिया वल मुरसलीन और दुरूद दे बटूल अनबिया व बटूल रसूलुल्लाह वादे दुरूद दी दलता दुमरा को है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बारे दा यो सवाल दराज इमाम मुस्लिम वर इख्तिसार व सलात अला रसूलिल्लाह वकर आयात के हुक्म द सलात और द तस्लीम दुआ रागन या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु
इमाम मुस्लिम को कोई उर्दुन वाले अमलों को जिसको लूदे और वसल्लिमु वाले को अमल लाना है। अवला तबारक व तआला अमर दुआ करें वसल्लिमु तस्लीमा नवाकिद दारे जिद्दत व सल्लल्लाहु व सल्लम अला मुहम्मदिन आयात में अमल ना करें सलात में जिक्र करें वो सलात वाले को जिक्र करें। खुदी सवाल बांधे बाद असल में इतराज करे थे कि सलात को नबी सलात व सलाम बांधे बगैर देना के इक़्तिरान पे वसवाले तो तस्लीम सरवशी ता साबित है ता इतराज मत करो कि सलात दे के खड़ी और सलाम दे कर मने बल्कि जिक्र द सलात बगैर तस्लीम न दा साबित तक उमर व तशहुद की मनसूय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिhi सलात जिक्र शता तस्लीम जिक्र शता ना तस्लीम जिक्र शता और कत सवाल हो के कि दाल नमनमा कि सलात बगैर इक़्तिरान द तस्लीम न साबित है कमा दुरूद पेश है बाखर तशहुद की नु सलाम अतमह के सलात न जिक्र दे कलिमात तशहुद की अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मह के जिक्र सलाम रागले रुस्त सलात रागले जदी व जना सहाबे किराम व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قد علمنا السلام فكيف نصلي عليك إذا الله पैगंबर सलाम ذكر يا أيها النبي دام ذكر السلام عليك أيها النبي लेकिन मुंग दुरूद वाले संग हुए नबी ने सलाम के दुरूद से भाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद नदरत उलमा दा वही दलील मालूम है कि इख्तिसार द सलात बगैर तस्लीम ना उलमा बिना मुकम्मल इख्तिसार द सलात को की और तस्लीम होने विदा मुकम्मल मालूम है कि असल के इख्तिराज वारिद थे इमाम मुस्लिम सलात जिक्र करे ने और तस्लीम ने जिक्र करे असल के इख्तिराज वारिद तब जवाब द असल के इख्तिराज न हो यो जवाब दाओ कि सलात सलाम बगैर सलात या सलात बगैर सलाम ना दा मकरूह न दे और दा चावा का मकरूह है जो मकरूह है अभी दलील पदी बानी बिसी कि इख्तिराम द सलाम द सलात सड़ा गले ने कुरान करीम की या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा वदीवान इस्तिदलाल से मुझे जवाब को कि सलात बगैर तस्लीम ना तस्लीम बगैर सलात ना मकरूह न दे और दलील पे वारिदारी कतब इस्तिदलाल पर आयात वाली नीचे नुज़त आवेमा आयात की इख्तिराम पर इबारत करा गले न इख्तिराम फिर इबारत तदीन इख्तिराम पर आदा के न लाते ला यल्ज़िम मिन अल-इख्तिरान फिर इबारत अल-इख्तिरान फिर आदा इख्तिराम पर इबारत के तदीन इख्तिराम पर आदा के न लाज़िमी समाना कि पर इबारत की सलात और सलाम को माबेन की इख्तिराम के वसवाल इश्तरे दीन अदा न लाज़िमी जब अदा के लिए हम सलात और सलाम को माबेन के इख्तिराम को बेवसवाली तो ये जवाब दा उलमा वे सलात बगैर सलाम न सलाम बगैर सलात न मकरूह ने मकरूह दो किस्म सर यो मकरूह तंज़ीही ने व मकरूह तहरीमी ने दा मकरूह दे और मकरूह तंज़ीही ने न मकरूह तहरीमी और दरीम जवाब दा कि जुदावाले सलात और सलाम नदा मकरूह दे वदा महमूल दे पादत बान कि उलमा दा मकरूह भी
कि सलात जिक्र के सलाम न जिक्र के सलाम जिक्र के सलात न जिक्र के दा मकरूह दे वलेकिन दा महमूद द आदत बाने समाना कि यो सड़ी आदत व दे बांधी विच अगर इफरात के दायमा दे मकरूह दे हमेशा द पर सलात जिक्र के सलाम न जिक्र के सलाम जिक्र के सलात न जिक्र के बे मकरूह दे और का आदत पदी बानी जारी नहीं बे मकरूह नहीं وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إمام مسلم مارے دل کا سوال ہے کہ دل کا انبیاء دا عام ہے نبی عام رسول خاص کہ دا ذکر دا انبیاء وکن بالمرسلین ذکر کول دا ذکر مرسلین دا پا انبیاء کے داخل ذکر رسول نبی و زیادت رسول دا خاص ہے اور نبی عام انبیاء ذکر شنو مرسلین ذکر کول تصدر قولي على خاتم النبيين الذين لازمين في خاتم المرسلين هم ذكر النبي عام لرسول تشاملين وذكر بس من ذكر كون على جميع الانبياء والولي مرسلين ولي نبي تدرين جواب يو جواب هم داكو شكل الذكر العام وشي أبين ومست ذكر الخاص وشي یہ کہ اشارہ تنوین اور تعظیم اور تفخیم کا شان دے اللہ کی انبیاء عام دے مرسلین خاص دے اس ذکر شو یہ کہ تفخیم اور تعظیم کا شان دے مرسلین کا اشارہ قرآن حکیم کی رب العالمین کو دیر ضعیف کی ذکر دا عام کرے آگے نورست ذکر دا خاص کی قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ ملائکہ عام دیتا ہے رسول عام دیتا ہے نبی سوئی وجبریل ومیکال ذکر دا خاص بعد العام شوی اشارہ دا تعظیم اور تفہیم نشاد جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام داغیب اشارہ قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ وغیرہ نبیین کی نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام تو داخل نہیں کرنی وہ بے عام ذکر دے اغین اس ذکر خاص کی من کا ثانا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ذكر عام شبه وبيرس ذكر خاص کی اشارة تقدیم اور تعظیم جدید انبیاء علیہ السلام جدید شان اشارہ جدا انبیاء علیہ السلام دیر جلیل القدر اور جلیل شان دویم جواب داتا دا مرسلین کی ذکر شے مرسلین عام دے پر جہاتنا دا اسا کوئی خبر کو بدی وشوا انبیاء عام دے مرسلین خاص نومن گوئی چھ مرسلین خاص نہ دے بلکہ مرسلین عام دے پر جہاتنا آغا جہات دا دے چھ مرسلین دا طول رسول اللہ تبارک و تعالیٰ دا عام دے انسانان یو که ملائکی بیا کی تشامل دی اور انبیاء صرف انسانان تشامل دی ملائکو تا شامل دی اور مرسلین ملائکو تا شامل دی ان اللہ یستفی من الملائکت رسلا و من الناس اس رسول دا ملائکو تا شامل دی انسانان تا شامل دی ملائکی بانی دی نبی اطلاقا دا نکی نو مرسلین یو فائدہ حاصل شوا دې زیادت شوی یو فائدې لپاره چې هغه فائدہ په انبیاءو کې نه هغه فائدہ په لفظ مرسلین سره هغه حاصل شوه نو ځکه دې مرسلین وایي نو ځکه وایي الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد نبی السلام ته محمد وایي
ولكثرة شیطان محمود ذکر ډیر محمود او خصفتون نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر صفات جمیله صفات محموده دا ذکر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. اما بعد ورسته بسم الله د حمد او د درود ویلونه فإنك يرحمك. بدي خطبه کې چې غټ غټ کې راځي اما بعد ربي فاما القسم الاول ثم ان شاء الله مبتدون. دې کې بعد اغراض ذکر کی چې دا غرض د امام مسلم ذکر کې غرض ستا ذهن کار کې جو نن چې نظر واچي څه گزاره کېږي که گزاره نه کېدله بیا چشمې واچوه نو چې چشمې دې واچولې ودې کتلې بیا گزاره اغراض بیان کړي چې اغراض بیان نه کړي چې نن دې ګورې نو ته به چې دا امام مسلم یې څه شی وکړو دا څه لګیا او کم ځای کې لګیا او څه وایي ذهن به دې کار نه او که ته وایې چې دا اغراض دا به کوم ځای نه پیدا کوو چېرته به یي نو موږ علم غیب لرو دا ټول دې په دې کتابو کې ذکر کړي. د دې مقدمې باندې ډېر زیات کتابونه دي شمار نه وځي خو د دې د اغراض چې دي اغراض دا غرض دا غټ غټ ټکونه چې کړي غرض دا دی غرض دا ټکونه چې کړي غټ غټ دا حضرت مفتی محمد فرید رحمه الله په منهاج جلد ثالث کې آخري حصہ کې د مسلم مقدمې باندې بحث کړی هغې کې داسې کار یې کړی دی چې دریاب یې په کوزه کې بند کړی د دې هغه اغراض ذکر کړي دي چې د اغراض ټول ذکر کړي نو تا ته پوره د دې وضاحت وشي ذهن به درته راشي. نو داسې وایي اما بعد غرض د امام مسلم اما بعدونه یو غرض اشاره ده ذکر د باعث علی هذا التعلیق چې باعث په تصنیف باندې سره. دویم غرض د امام مسلم بیان د بعضی خصوصیاتو د مؤلف ده دا په کوئی دویم غرض د امام مسلم بیان د غرض د چاره د خصوصیاتو د مؤلف ده مؤلف یعنی د کتاب خصوصیات ذکر ده. دریم غرض د امام مسلم ذکر د تحسین د سوال د سائل ده یعنی وضاحت د وو. څلورم غرض د امام مسلم بیان د بعض فوائد او هغه نهج د ذکر د حدیث د په کوم طریقې باندې کوي نو د هغې باندې فوائد ذکر کوي. نو یو غرض د امام مسلم بیان د باعث علی التصنیف دی علی التعلیق چې ما دا تصنیف کړی دی باندې باعث دی. دویم غرض بعضی خصوصیات د مؤلف دي د مصنف د کتاب. دریم غرض ذکر د تحسین د سوال د سائل دی. دا سائل سوال کړی دی او چې ډېر ښه دې کړي دي بهترین سوال ذکر. څلورم غرض بیان د بعضی فوائدو د هغه نهج او د طریقې دي چې حدیث په کوم نهج طریقې باندې ذکر کېږي د هغې بعضې فوائدو ته اشاره. د امام مسلم د اما بعدونه دې نه باعث علی التعلیق دا ذکر د خپل کتاب باندې خصوصیات ذکر کوي او د امام مسلم نه د دې تصنیف کولو سوال کړی دی یا د دې معاصر دی یا د دې شاګرد دی. امام مسلم تحسین د سوال ذکر کوي شاګرد بهترین سوال دی
وزي سوال دي هغه داو هغه سوال کولو حاصل دار امام مسلم نا شاگرد یا معاصر د امام مسلم سوال وکړ چې د نبی سلام احادیث مبارکو کې چې کوم د احکام متعلق دي نو کوم د زکات متعلق دي د مانزه متعلق دي د زنا متعلق دي د سرقې متعلق دي هغه کې ترغیب او ترهیب ذکر دي د دین ما سوا ذکر نسوال کوم چې امام مسلم صحیح سندونو باندې عمده سندونو باندې ثابت سندونو باندې داسې سندونه چې علماو په خپل مابین کې بیان کړي وي علماو دا سندونه ناس په ناس کړي دي علماو دې استعمال کړي دي اهل علم په مابین کې دا سندونه مشهور دي نو دغه طریقې باندې تاسو یو کتاب جوړ کړئ د احادیثو لیکن کتاب بداسه کتاب جوړه مرتب کتاب بجوړ کې مرتب مدون چې غیر مرفوع حدیث دا پکې نه وي اقوال فقهاو استنباط د مسائل فقهیو همدارنګه داسې دونه دا پکې نه وي د دین اجتناب شوی صرف د احادیث متعلق دا کتاب او دویم دا کتاب داسې جوړ کا چې دا محدود وي شمار کړي شوي احادیث پکې لیکل کا محدود وي دا څنګه چې کتاب جوړې دومره وګورئ چې هغه انسان ته مالات او سومانی راوړي نه محدود کتاب دی داسې کتاب دی امام مسلم وی شاگرد یا معاصره مانا سوال کړي او بیا دا سوال کې دی ویل چې کتاب مختصر جوړ کوم مختصر او دا کتاب کې زما تکرار ډیر نوی کله تکرار کیږي پروا نه لري امام مسلم متدوا کې شاگرد معاصر الله دې ستاسو عزت دا سوال چې ستاسو سوال وروسته زلالم ځان سره مې سوچ او فکر وکړ مراقبه مې وکړه چې دا شاګرد خو سوال وکړ د دې سوال سره څه چلو دا کتاب جوړ کوم که جوړ نه کوم ځکه تصنیف کول خاص تر په احادیثو کې دا اسانه کار نه دی دا ډېر ګران کار بیا زه چې لاړم ځان سره مې سوچ او فکر وکړ ما ویل دا تصنیف کول د انجام په اعتبار باندې ډېر ښه دی دې باندې به ډېر ښه اثر مرتب شي زما د تصنیف د پاره معال حسن دی زما د تصنیف د پاره نفع عاجله ده ډېر زر فایده به ثابته شي په دې باندې ځکه چې زه تصنیف وکړم چې کوم سړی د احادیثو طالب دی د احادیثو طلب کوونکی دی دا به د مشقت کولو د بحث او د سوال د صحت د حدیث او د سقم د حدیث نه خلاص وي طالب ته اخلاص کړي ستا پریشانی تشویش مې ختم کړ تا ته دا پریشانی و چې دا حدیث صحیح دی که نه دی دا حدیث حکم پکې شته که نشته دا حدیث صحیح دی که دا بیمار دی دې کې د ضعف او د بیمارۍ څه علت شته که نشته دا تشویش مه کوه د دې نه مې خلاص کړې تا ته مې داسې تعلیم تصنیف جوړ کړ چې کتاب راواخله صحیح مسلم وایه او ټول احادیث صحیحان ذاتي مې پکې جمع کړي او امام مسلم یې ما ته سوچ وکړو فائدہ پکې ډېره وه خو ما وویلې چې چونکې د دې کتاب فائدہ خو به خلکو ته رسېږي دنیا ته رسېږي معاشرې ته رسېږي خو هغې نه مخکې د دې فائدہ ما ته هم ده د دې کتاب جوړول د دې فائدہ ما ته هم ده اواز خو درځي که کله داسې شي دغه یمین والا او شمال والا او
دا پاس د عرش معلا والا هغې کله ګیله کوي موږ ته نه ګورو مصیبت دا ده چې ته به ګورو اواز درځي نه چې ته ګور اواز درځي نه چې پاس ګور اواز درځي نه موږ کوشش کوو چې عرش والا یمین و شمال والا په دا ده چې ته به ګورو بیا د اواز صحیح نه ورځي دې وجه نه کوشش به کوو چې ته به وګورو چې پوره به ده راولي چې ته به هم وګورو او پاس والا هغه الله تبارک وتعالی ته سپارلي دا ظاهري مخکاري او د دې نه وروسته چې دي الله پاک هغې بخښلي هغه خاص جنتیان موږ بیا کوشش کوو خو دا ده چې مصیبت چې لږ اخواته خواخوله کې د نیت نه نو بیا اواز سم نه ولي خو بیا موږ کوشش کوو دا خبره مې دې پوره کړه اکثر دا طالبان بېکیټ راولي چې ته مخامخ ګورې موږ ته نه ګورو دا ته چې ګورو بیا خو درې خولې پکار یو دلته یو مخامخ دې کار کوي کوشش بیا هم کوو امام مسلم څه وایي امام مسلم مناسب ورته کېږي هم نه ګوره چې کور ته ځئ خپل کور خو پېژنئ که د پلار کور ته څوک ځي مشکل نشته پلار کور پېژنئ او خپل کور ته چې څوک ځي نو سبق په دوران کې گزاره کوي گزاره پېژنئ که سبق دوران کې گزاره کوي چې خپل کور ته لاړ شي گزاره ونه کړي چې راشي بیا سبق دا چل ونه کوي ځکه هلته گزاره وکړه بیا به سبق کې گزاره وکړي چې شپې گزاره ونه کړي ورځ ستا گزاره نه کېږي او خپل دې مناسب باندې ښه ولګوي ښه طبیعت سره یې وخندلې او بل دا دی ګوره چې ته هلته گزاره ونه کړي او دلته وده شي دا ستا په زړه باندې دلالت کوي معلومیږي چې ډینمو دې شاړ ځکه چې ته ځوان سړی څنګه وده کېږي دلته په دې باندې ته وده کېږي هلته گزاره ونه کړې دلته بیا وده یې مه وده کېږي سم خیر نیت یې راځه وکې هلته مې گزاره کړي نیت ناستې کوه نیت پکې وده کېږي به نه دا اوس موږ عامه خبره کوو دا یو نیم مناسب وده شي چې بیا وده شو بیا وایي چې چشمو والا ټوپۍ والا پټکۍ والا ولې وده شوي بیا ټول طالبانو ته معلومېږي موږ خو پېژنې داسې کار یې کړی غیر ناروا کار یې کړی ځکه دلته وده کېږي خبره مې دې پورې کوله امام مسلم وایي ما سوچ وکړ فکر مې وکړ ځان سره چې دا تصنیف خو ډېر ګران کار دی الله دې ما ته توفیق راکړي خو چې دا توفیق راته راکړي تصنیف وکړمه ما سوچ وکړ چې عام معاشرې ته خلکو ته فایده رسېږي هغې نه مخکې د تصنیف فایده ما ته ده تصنیف فایده چا ته ده ما ته ده ما ته څنګه فایده ده یوه فایده دا ده تبلیغ د علم به وشي تبلیغ د احادیثو به وشي علم به خلکو ته ورسېږي حدیث به خلکو ته ورسېږي دا فایده امام مسلم ته ده که نه دویمه فایده یې ما ته دا ده چې حفظ د دین او د احادیثو به وشي حفاظت د دین به وشي حفاظت د احادیثو به وشي د نبي علیه السلام ځکه تصنیف دې وکړه حدیث محفوظ شو که نه شو تصنیف دې وکړه دین محفوظ شو که نه شو د حدیث دین دی که نه دی درېیمه فایده ما ته دا ده کثرت الصلاة علی النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام باندې به درود ډېر ویلی شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم درود به ډېر وویلی شي په نبي علیه السلام او پنځمه فایده دا ده جمع د طرقو د احادیثو ده د احادیثو ډېر طریقې به کتاب کې جمع کړم او شپږمه فایده دا ده نظارت د وجهې دی نبی علیہ السلام دعا کړي د نبی علیہ السلام دعا مستحب شو پیغمبر علیہ السلام نظر الله امرأ سمع مقالتي هغه سړی دی الله تر تازه وي چې زما خبره ووري نبی علیہ السلام خبره څه چې ووري حدیث ووري فوعاها هغه حدیث یاد کړ بیا ورته هغې نه باندې امت ته ورسوه نو زه به دا کار چې وکړم د نبي علیہ السلام د دعا مستحق بشم نبی علیہ السلام دعا مستحق بشم
او سر شپږم ومه فائدہ دا ده چې ور روایت باللفظ حدیث کې ذکر کوم کتاب کې نو روایت باللفظ وشي روایت باللفظ وشي د دې نه مقصد خلاص شي چې مفهوم د حدیث دا دی حدیث معنا دا د حدیث مطلب دا دی هغه په دې باندې ما د حدیث ذکر کړل دی حدیث باللفظ روایت باللفظ دا بده دا ټول امور نافعه جدا دا ټول پیغمبر کارونه دي امام مسلم وی شاګرد او قریب پتا باندې سوال لیکره نو غرض اشاره د حسن تحسین دو سوال د سائل ته چې سوال لیکره په ډیر ښه سوال لیکره څه گزاره وشو اوس چې تاسو نه عبارت وای نو ان شاء الله سنا څه گزاره وکړي اما بس د حمد نام د صلات نه د تسبیح نه فإنك تجي يرحمك الله الله دې پتا باندې رحم وکړي فإنك تجي يرحمك الله الله تبارک وتعالى دې پتا باندې رحم وکړي ودا فإنك يرحمك الله دلته امام مسلم رحمه الله ترغیب ورکړي مخاطب ته اے بیدار شو دکېګه ما چې کوم القا دا کوم کوم شی دا ورزوم هغه رات کنه پتا باندې رحم وکي د دین مراد خطاب یا احمد ابن سلمہ ته چې دا معاصر د امام مسلم دی او شریف د تعریف د صحیح کې یا رحمت الله خطاب راغلی یا خطاب دلته اوس اصلي کې رحمت الله سره خطاب غیر معین دی يرحمك الله سره خطاب چاته دیږي غیر معین تا غیر معین تا خطاب قران کریم کې رب العالمین فرمایي ولو ترى اذ وقفوا وذا ترى خطاب دی معین تا غیر معین تا غیر معین تا او دا خطاب چې غیر معین کېږي فائدہ پکې صدا فائدہ پکې افاده عموم او د شمول ده چې دا خطاب عام شي ټول ته شامل شي او چون کې دلته افاده د عموم او د شمول نشته ده نو تبع خطاب حمل کې په اصل باندې اصل دا چې خطاب کې جاګه معین ده چې خطاب معین ته کېږي نو دلته د امام مسلم مخاطب څوک دي یو دا دی چې د دې احمد ابن سلمہ دی چې دا معاصر د امام مسلم دی او دا شریک د په تعریف د صحیح کې او یا يرحمك الله سره دلته ممکن دی چې دلته خطاب چې شوی دی هغه سائل چې د امام مسلم نه سوال کړی دی ظاهر دا دی چې دا د تلمیذ او شاګرد دی چې ابراهیم ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد نشاپوری دی نو فإنك تجي تلمیذ شاګرد ابو اسحاق احمد ابن ابراهیم يرحمك الله الله دې پتا باندې رحم دا بتوفیق خالق کا دا متعلق دے ذکر کا پورے دا دلته دا جار مجرور دے مقدم کړی دی ذکر دا هغه فعل مستقل دی ذکر کا بتوفیق خالق کا تا سوال کړی دی په توفیق د پیدا کول کی ذات ستا باندې رب العالمین دی دا هغه ذات په نام باندې تا سوال کړی انک هممتا تا قصد کړي همم تا قصد کړي وسبانه بالفحص فحص فحص يفتش فحص تفتش تلاش دوي تا قصد کړي بالفحص وتفتش او تلاش باندې عن تعرف جمله الاخبار الماسوره تعرف ومعنى التعلم سره جمله تعرف تاسوال کړي عن تعرف عن تعلم دزدکول جمله الاخبار الماسوره التعرف یو جملې د احادیثنا الماسوره چې هغه نقل شوی دي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم جمله د احادیث یو طائفه د احادیث د دې سوال د تعرف د جميعنا چې ټول احادیث او په جنم او ټول احادیث ذکر
دا تفتیش تالاش کړي بالفحص قصد کړي د تفتیش تالاش عن تعرف د تعلم د کولو جمله الاخبار الماثوره د یو طایفي د احادیثو د یو جملې د هغه احادیثونه چې کوم نقل کړي شوي دي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی ټول احادیث نه سوال کړي د یو طایفي او جملې نه چې هغه څو دي 4000 چې هغه څلور زره ټول احادیث نه د دې اراده دې کړو دا قصد کړی دی ولیکن هغه اخبار هغه احادیث الماثوره چې هغه نقل کړي شوي دي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم دلته اخبار لیکل چې جمع د خبر حدیث او خبر دا دواړه مترادفان علامه ابن حجر وی دواړه مترادفان دي نو ځکه اخبار لیکل خو دغه احادیث چې دي چې د نبی رسول الله نه راغلي دي پس کې فی سنن دین و احکامه سنن مراد مندوبات د دین فی سنن دین و مندوبات د دین کی و احکامه و احکام د دین کی نو کچیر کا دلته سنن دین مراد هغه طرق د دین راواخلي نو بیدا شامل د احکام ولرا هغه د وروسته او احکامه د عطف دا قبیله به عطف د خاص د بچاوانه په عام باندې عطف د خاص د بچاوانه په عام باندې او عطف د خاص په عام باندې کیږي دې کې اشاره د اهتمام د خاص تا د دې خاص اهتمام ته اشاره وما كان منها او هغه چې دي منها د احادیثنا فی الثواب او هغه حدیث چې د ثواب متعلق ثواب سره د صلات متعلق دي د زکات ثواب متعلق دي والعقاب او هغه احادیث چې د عذابونو متعلق دي د زنا قباحت متعلق دي د سرقې متعلق دي د سود او د جواری متعلق دي والترغیب والترهیب هغه احادیث چې د ترغیب او ترهیب متعلق دي ترغیب څه ته وایي الحث على شيء بذكر ما يوجب الميل إليه من ثواب أو مصلحة دينية أو دنيوية. یہ ترغیب لکی الترغیب الحث على الشيء ترغیب لکی تیزوانے کے پیوشی بانے تیزوانے کے ولی سڑے تیزے بذكر ما يوجب الميل إليه ذکر د هغه شي چې انسان میلان هغه ته پیدا کی سړی چې دې به ذکر ثواب خلک دا کار کوي چې ثواب دی او مصلحت دنیویه او اخرویه په دې کې د دنیا یا د آخرت مصلحت دی یا مصلحت دنیوی دی او یا مصلحت اخروی دی دې ته ویل کېږي ترغیب او الترهيب او هغه روایات د ترهیب متعلق ترهیب څه ته وایي التخفيف من الشيء ویرید شینا او ویرید ځان ساتوي په ذکر عقاب ورانه کتا دا مکوا دا زنا مکوا دا مرچم مکوا عذاب بدل کمیلو غلا مکوا عذاب ذوب مکوا عذاب تمیلالي ترهیب څه ته هغه ترهیب التخفيف من الشيء بيريد الشنا لذكر عقاب عذاب تميلوشي او مفسدة دنيوية او اخروية ولك فساد دنيا الاخرة بل تميلوشي فساد تشهده تزنا کے دنیا کے چاول دشمنی وجہ سرو کی او بدی وجلی مر بدی کی اسلامی حکومتی سنسار بدی کی شادی شدہ نہیں پتور بانے و کوړو باندې باندې وډوي د خلکو مخکې به وشرمېږي او همدارنګه هغه فساد اخروي دی اخرت کې ورته رب العالمین عذاب درکوي دا ترغیب او ترهیب ذکر شو ځکه دا عام دی د ثواب او د عقاب ثواب او د عقاب نه دا څنګه دی دا عام دی وغیر ذلك د دین ما سوا من صنوف الاشیاء د قسمونو د اشیاءونه سوچو کا دا وغیر ذالک من صنوف الاشیاء کی امام مسلم اشاره کی کہ دا زمان مؤلف تصنیف دا نبیین جامع نه دی ورته ودی کې ټول اته قسمه چې کوم دي هغه ټول په کې ذکر دي وغیر ذالک
د دین ما سوا ابن امین په نام څو دی حواله سے متواس ابن امین ګورا دلته څنګه نه ورته ونیسا وغیر ذلك ما سوا الدين من صنوف الاشياء د قسمونو د اشیاء ونه ولیکن دا قص کړه تعارف دا بالاسانید جار مجرور متعلق د چا پورې تعارف پورې اے طالبا اے شاگردا دا قص کړه د تفحص تفتیش تلاش د تعارف د ذکرولو د تعلم د احادیثو ودا تعلم د احادیثو په سبانه بالاسانید التي فآغا سندون باندې بهاج په دې سندون باندې نقلت د احادیث نقل کړي شوی دي وتداولها لاس پلاس کړي دي دا سندونه اهل العلم اهل علم معنا دا سندونه مجهول دي بلکې سندونه معلوم دي علماء دا سندونه لاس پلاس باندې کړي دي چیرته فيما بينهم فما بين خپل کې فيما بينهم فما بين خپل کې دا لاس پلاس باندې کړي او هغه سندونه باندې دا روایت د خلکما فارت تایرا کړی دا ارشدک الله الا دې تا الله کو خيو دا اراده کړی دا ان توقفا چې ته اطلاع حاصل کی علی جملتها او جملې د اخبار باندې او یو کیفیت د اخبار باندې ټول باندې نه توقفا په معنا د اطلاع سره دا توقفا چې معنا د په معنا د علم سره ان توقفا چې علم حاصل کی اطلاع حاصل کی علی جملتها او جملې د احادیث باندې ندا على جملة أن توقف على جملتها ولكن أحاديث عن علم حاصل كسنة مؤلفة دا أحاديث مؤلفة جدا مرتبي دا مدونوي مرتب دا مانا مدونوي أو دا جدا نسنگوي مؤلفوي مرتبوي مدونوي لك غير مرفوع حديثه دا پکېږي اقوال صحابه اقوال فقها او پکېږي استنباط د مسائل فقهيه او نه پکې اجتناب شوی وي مؤلف وي صرف احاديث نقل دي محصاتا معنا دا چې دا شوی دا محصات وي محصات دا معنا دا احاديث شمار کړي شوی او محدود وي محصاتا دا شمار کړي شوی او دا محدود وي دا احادیث د دې وجنا د نقل کوم چې محصاتن دا شمار کړي شوی او دا محدود وي معنا دا چې غیر ضروري تکرار نه پکې اجتناب شوی وي د دینه پکې اجتناب دا شوی وي د دینه پکې ځان ساتل شوی وي وسألتني تا زمان سوال وکړې معاصر شاګردا ان الخصها جز مختصر کوم د اخبار احاديث لکه تعالی کلام ملخص مختصر والی کې تاسو ویلي کلام ملخص چاته وي هو الخالي عن الحشو والتطويل والاتناب کلام ملخص ته وي چې خالی وي د حشو د تطويل او د اتناب نه ان ملخصها جز اختصار کوم د احاديث لکه تعالی اختصار کوم تعالی د تعریف په تصدیق کې بلا تکرار بغیر تکرارنا کتوی کو مسلم کی وہ تکرار شده بلا تکرار یکسر بغیر تکرار نچڑیر دیر تکرار کو کہنا کو بلا تکرار یکسر سمانا والقلیل لا بأس به کلن تکرار پروا نشتا دیر تکرار کو کہنا کو ولی دا تکرار والے لکھے اگر دفارہ وجہ ذکر کریں فَإِنَّ ذَلِكَ دا تکرار زعمت فمانا دا قلت سر زعمت توے دا دیر تکرار چکم دے تداوے مما دا
زیادت تکرار مما دهاغ اشیاء نده یشغل کا مشغولتی تارا عما دهاغ احادیثنا لہو خصتا چاہید پرتا قص کرنے اگر من التفاهم دهاغ بیان کئی جمع یشغل کا سجرے من التفاهم چاہاغ پویا دفع احادیث باندے لکہ تکرار بشی ستا مقصود دا دے چه احادیث حاصل کما احادیث دکما چه تکرار دیوریشی نو آغستا چه کم قصد دے چه پویا پا احادیثو کدا اغیر تا مصروف کئی مشغول کئی دی نو دکا جل تکرار نکو گورا فإن ذلك دا تکرار زعام تکداوے مما دا زیادت تکرار دا آغا اشیاء ونده یشغلوکا مشغولکی تارا عما دا آغا احادیثنا لہو قصد دا چاگل پرتا قصد کرده آغا سشده چتامت عما قصد دا من التفاهمی دا چنینو دا غی بیان کی چاگل تفاهم او کوئی حاصل ولدی فیها پد احادیثو کی والاستنباد او استنباد دا مسائل فقهیه ولدی من هذا دا احادیثنا وللذي سألتا وللذي أغشلرا دا وللذي دا خبر مقدم دے عاقبت المحمودة دا مبتدا مؤخر دا اغا مبتدا مؤخر دا وللذي أغشلرا سألتا چتا سوال کرے شاگردا اکرمک اللہ اللہ استعدادو کی حين رجعتو کلچ واپس شما الى تدبره او سوچ فکر د چاته د ما للذي سالتا اغشی درا چتا سوال کړل چې واپس شم تدبر داغتا عواقب د امر داغتا وما يقول اليه الحال او ما يقول اغش واپس کیږي الیه د الحال حال چې فوائد مسلم دی مالرا ما يقول اگر واپس کی یاری تا حال چاگا فوائد دی مسلم دی مالرا انشاءاللہ دلا تبارک و تعالی کو خوشی عاقبت المحمودت للذی سألتا اگر جتا سوال کرده اغید پر عاقبت المحمودت اغید پر انجام دے گیر نیک دامیخ انجام دے اغید پر معال حسن دے اغید پر نفع عجل دا ذکر تعلیم و تصدیق کول خ انجام دے کلری طالب د مشقت نخلاشو تپوس مکه و حدیث صحیح دے کننے زما کتاب را واخلا مسلم را واخلا داویا او د دې لاس کې 1900 تکرار کوا دا ټول احادیث صحیحه ذاتی ما جمع کړي معاقبت حسن دے کننے ومنفعه موجوده بدی کې فائدہ موجوده ده وظننت ما نه سوال وکړو وظننت ما ګمان وکړو حين سألتني فاوقت کې تا زمانه سوال وکړو سوال زمانه وکړو نو ما ګمان وکړو تجشم ذالکا د تکلیف برداشت کولو ذالکا ما سألتا چې دا کوم سوال کړی چې تصدیق د مسلم دی ما ځان سره وویلې چې زه بس کوما زبد دي شاګرد دا سوال کړی د دې سوال په ځای کوما وظننت ما ګمان وکړین سألتني فهغه وخت کې چې تا زمانه د سوال وکړ ما نه سوال وکړ ما اراده وکړه ما ګمان وکړ تجشم ذالکا د تکلیف برداشت کولو ذالک د ما سألت چې تصدیق د مسلم دی تجشم اصل کې دې ته ویل کېږي چې اس وزغله او دا اس چې کوم دې مشقت برداشت کوي دا اس خلیشي ځکه اس چې وزغله خلیشي هغه ته تجشم وي نو اس چې خلی کېږي څه وخت چې تکلیف برداشت کوي چې دې سي تناسته او پکې هم ته لګېدلې او کمبل دې ماموس کې مناسته دا تکلیف ملاوي په دې ګرمي کې نه تکلیف چیرته ملاویږي چې بهر تناسته پکې نیوي او مرګ در باندې شي لکه حمل برداشت وکړي ان شاء الله ورځې مکه وستا مشکل حل شي او خو حل شي دې په بهر راځي سورې بوي پکې بدل تلګېدلې او برې تاو باندې کوا فإن مع العسر يسرا د عسر نوروز ته اساني دا روانه ان شاء الله امام مسلمي تجشم ذالکا د تکلیف برداشت کولو ذالکا د ما سألتا چې هغه تصدیق د مسلم دی
अल्लाह उज़िम अलैहि बदी वारिजान कोई का अल्लाह उज़िम अलैहि अल्लाह उज़िम ली अलैहि अल्लाह उज़िम का हिम्मत रखले शुमाता द अल्लाह तबारक व तआला द जानबना लीमा लर अलैहि फमा सअल तबाने वक़ुदी ली तमामहु और फैसला वशवा द अल्लाह तबारक व तआला द जानबना तमामहु तमाम द किताब द मुस्लिमा द अल्लाह तआला तरफना दा फैसला वशवा چې सदा किताब چې نو د اثر ته ورسوما لیکن دلته الله عظما نو عظم حقيقي معنا دلته مراد نه ده دغه حقيقي معنا د عظم څه شدا حصول خاطر في الذهن لم يكن قبله چې یو شی په ستاسو په ذهن کې حاصل شي او مخکې نه وي او دا محال ده په حق د واجب تعالی کې دغه الله جسم نه منزه دی الله د سرنا هغه نه منزه دی نو ظاهر دار چې دلته فاعل او مسند له د عظم دا په اصل کې الله تبارک وتعالى دی فاعل او مسند له د عظم الله تبارک وتعالى دی او دا خبر ثابت ده چې عظم نسبت واجب تعالی ته نشي کېدلی ځکه عظم څه حصول خاطر کې دی لم يكن من قبله دا په حق واجب تعالی کې محال دی لیکن دلته متبادر دار دلته مراد معنا دا ده الله عظم عليه الله سهل لي الله تبارک وتعالى آسان کی ماده پارا دا لار د عظم او د قصد الله عظم الله تبارک وتعالى قدرت را کی ماده الله تبارک وتعالى پیدا کی پما کے قدرت پدی تصنیف باندې قدرت پدی تصنیف باندې الله عظم الله تبارک وتعالى اراده کی ماده دې تصنیف کولو دغه قسم قصد او عدم اراده ونی دا متقارب دي بعد پدې بعد باندې کوي دي شي کله تبارک وتعالى اراده کی ماته دې تصدیق کولو اراده وکي او الله فیصلو کی ماته تمام دې تصدیق کان اول من کی اول رسو مصیبه چرسیږي دې ته نفع ذالک نفع دې کتاب دا سشر یا خاصتا دا ماته دا خاصتا ما چې سوچو چې دا تصدیق فائدہ د خلکو نه مخکې اولن فائدې ماته دا قبل غیر من الناس مخکې د نور خلکو نه فائدې ما سره مخکې ودی ویلې تبلیغ د علم دی تبلیغ د احادیث دی حفاظت د دین دی کثرت صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم دی جمع طرق دا حدیث دا نظارت وجهی نبی علیہ السلام نے دعا مستحب کر دے گا روایت کے لفظ ہے دا طول امور نافعات الجدن دا طول امور سنگری نافعہ دی نزد کوئی دخل کو نمک کی یہ تصنیف پائدہ ماتا دا او دا ماتا چے پائدہ دا لاسباب کثیرت دا دیرو اسباب دا وجہ دیرو اسباب دا وجہ نن امام مسلم وی یا طالب جان دا زمان سوال کریں کتاب و لیکن کتاب بدا سے کتاب نانک سے کتاب جوڑ کا دا مان سوال کرے کہ کتاب جوڑ کر اس بخر کوشی کہ دا زمان کتاب موضوع بھی کو صفات ہوگا کتاب جوڑ کا نفس کتاب نا دا سے کتاب جوڑ کر کتاب موضوع بھی بچا بانے صفات باندې کوم صفاتونه پکې وي اوس په پیږي یو دا سره الاخبار الماثوره یو دا صفات وي چې احادیث مرفوعه راوړي دویم صفات دار وغیر ذلك من صنوف الاشیاء چې دا کتاب مضامین لره ټول مضامین لره شامل وي دا کتاب جامع دریم دا صفات ده بالاسانید التي دا کتاب کے کتاب احادیث وراوڑے سرد اسناد صحیح سند باندې بدا احادیث ثابت او که سند راوڑے عن فلان نا دا سے اسانید وی بهانو علم وتداول اهل العلم فيما بينهم دا اسانید ومقبول عند العلماء دا اسانید بدا سوی چې دا په علماء مقبول وي او پینځم صفات دار دا تصنیف را تدا سے ہوگا مؤلفتا محصاتا چې دا مجموعه مرتب وي او ترتیب را تدا مجموعه او مرتب
تصدیق براته وکړي حدیث په پکې وایي او پسې وایي او دنیا حدیث به جمع کړي وایي نه محصاتا مختصر وي مختصر تصدیق مختصر دی یو حدیث د بار بار ذکر دی وایي نه داسې به نه بلا تکرار یا سرو تکرار هم پکې نه وي انداز تصدیق راته وکړه چې دا اوه صفتونه پکې ذکر وي احادیث مرفوع وي جامع وي احادیث سره د اسناد نه وي اسانید مقبول په نیت اهل علم باندې وي مجموع مرتب وي مختصر وي او تکرار پکې نه په دا اوه صفتونو باندې تصدیق دا راته وکړه امام مسلم چې دا تصدیق وکړ د خلکو نه مخکې اول پیدا چاته ما تدا لاسباب كثيره ان شاء الله دا به ډیر د اسباب كثيره دا اوله وجه ده چې دې د فارغ دې پیدا ما اللهم صل على محمد